trust you 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. Sometimes it's hard to see what's coming next. I will trust you. Whatever it is, I know you'll see me through. I will trust you. Can't do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. Sometimes it's hard to see what's coming next. I will trust you. Whatever it is, I know you'll see me through. I will trust you. Can't do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. I will trust you 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. There's power, there's wonder working power. There's power, there's wonder working power. There's power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's wonder working power. There's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. 이제 사도신경 우리 같이 할게요. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며
거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 오늘 예배를 위해서 기도드리시겠습니다. 참 좋으신 하나님 감사합니다. 저희를 또 한 주간 이렇게 잘 지내게 주님께서 인도해 주심을 감사드립니다. 저희가 오늘은 또 예배를 드립니다. 예배 드릴 때 우리 친구들 정말 마음을 다하여서 주님 앞에 예배 잘 드릴 수 있도록 주님 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 우리 친구들 한 주간도 잘 지내고 있지요? BBS에 참석한 친구들도 있었지만 참석하지 못한 친구들은 또 어떻게 한 주간을 잘 지냈는지 선생님이 궁금하네요. 이번 한 달 동안에는 우리가 사도 바울, 세인 펄, 사도 바울에 대해서 같이 한번 배워볼까 합니다. 자, 사도 바울은 바로 예수님의 제자가 되었어요. 나중에 이제 제자가 된 사람인데 예수님을 만난 후에 전 세계를 다니면서 복음을 전한 사실을 어떤 친구들은 알 수도 있고 모르는 친구들도 있을 거예요. 그런데 그 세월이 무려 17년, 17 years 동안 바로 정말 여러 군데를 다니면서 예수님의 말씀을 전했다고 하고 엄청나게 긴 거리를 걸어 다니면서 그때 자동차도 없고 비행기도 없을 때니까 이렇게 너무 열심히 할 수 있었던 거는 바로 바울의 마음을 뜨겁게 하시는 하나님의 인도하심이 계셨기 때문이에요. 지금 보는 지도는 바울의 2차 전도 여행, 1차 첫 번째로도 갔었고 또 두 번째로도 이제 복음을 전하러 다녔던 거예요. 그 발자취를 그려놓은 지도예요. 오늘 이 2차 전도 여행, 이 second mission, second time mission을 같이 바울과 함께 동행한 사람이 있어요. 그 사람의 이야기도 같이 한번 들어볼게요. 바울과 실라가 디모데와 함께 전도 여행을 떠났어요. 바울은 소아시아 출신 사람이어서 소아시아를 중심으로 선교 사역을 하려고 하였지요. 그런데 어느 날 밤 바울이 환상을 보았는데 어떤 마게도니아 사람이 나타나 바울에게 말했어요. 마게도니아로 건너와 우리를 도와주세요. 바울이 그 환상을 본 후에 바울은 하나님께서 유럽 지역의 마게도니아 사람들에게 복음을 전하라고 바울과 일행들을 부르신 것을 알고 곧 떠날 준비를 하였어요. 소아시아에서 유럽 지역으로 일정을 바꾼 것이에요. 그 길로 바울과 일행들은 배를 타고 이동해서 마게도니아에 있는 큰 도시 빌립보에 도착했어요. 바울은 빌립보에서 며칠 동안 머무르기로 하였어요. 안식일이 되자 바울은 기도드릴 곳이 있을 만한 곳을 찾아 성문 밖 강가로 나갔어요. 그리고 바울은 그곳에 모여있는 여인들을 만나게 되었고 그들에게도 예수님의 말씀을 전하였어요. 그 자리에는 두아디라에서 온 루디아라는 여인도 있었어요. 루디자는 자주색 옷감을 사고 파는 사람이었는데 이 자주색 옷감, 퍼플 옷감을 만들기 위해서는 재료가 아주 귀하고 귀족들이나 황실에 있는 사람들만 입을 수 있었기 때문에 it was very expensive. 아주 비쌌어요. 루디아는 이 옷감으로 많은 돈을 버는 부자 사람이었어요. 루디아는 하나님을 섬기는 사람이었어요. 하나님께서 루디아의 마음을 열어 바울의 말에 귀를 기울이게 하셨어요. 그리고 루디아는 온 집안 식구들과 함께 바울에게 세례를 받았어요. 루디아가 바울에게 말했어요. 저를 참된 신자로 여기신다면 제 집에 오셔서 머물러 주세요. 하고 간절히 부탁하였어요. 루디아는 그곳에서 바울이 사역할 수 있도록 헌신하는 마음으로 집을 제공하면서까지 적극적으로 섬겼어요.
그리하여 바울은 루디아를 통해 더욱 힘차게 하나님의 일을 감당하게 되었어요. 루디아의 이러한 섬김으로 이곳에서 빌립보 교회가 세워졌어요. 루디아는 유럽 최초의 그리스도인이 되어 자신뿐만 아니라 가족 모두가 세례를 받고 그리스도인 가정이 되고, 나아가 루디아의 도움으로 그곳에서 유럽 땅의 첫 교회가 시작된 것이에요. 유럽으로 바울의 발걸음을 이끄신 하나님의 비밀이 밝혀지신 것이지요. 자, 지금 보는 건물은 루디아를 기념하기 위해 오랜 시간이 흘러 1972년 1972 year에 세워진 루디아 기념교회예요. 성경에 나오는 루디아의 이야기가 진짜임을 우리가 볼 수 있어요. 자, 우리 함께 말씀 읽어보겠습니다. 오늘의 말씀은 사도행전 16장 14절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 두아디라시아에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 아멘. 우리 같이 영어 성경으로도 읽어볼게요. Look on Book of Acts. It's in New Testament. Chapter 16, verse 14. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. 아멘. 자, 바울이 루디아를 만났을 때 하나님께서 마음을 열게 해서 바울의 말씀을 듣게 하고 큰 일에 쓰임받는 자로 세우셨어요. 그런데 이들은 바울의 원래 플래닝이었다면 만날 수 없는 사이였어요. 왜냐하면 바울은 다른 쪽으로 미션 트립을 가기를 원했거든. 그런데 유럽으로 가게 되었어요. 원래 바울은 아시아 쪽으로 가려고 했지만 바울이 꿈을 꿨는데 꿈에 어떤 사람이 나와서 우리 좀 도와주세요. 여기는 유럽의 한 지역이에요. We're in the part of the Europe called Macedonia. 거기 와서 도와달라는 말을 들었기 때문에 그쪽으로 가게 된 것이에요. 자, 무엇이 이 두 사람의 만남을 이루었으며 교회가 세워지게 하였을까요? 자, 첫 번째로는 루디아를 만나도록 하나님께서 이끄셨어요. 원래 바울이 생각했던 지역은 바로 아시아 지역이라고 하였죠. 그런데 하나님께서 유럽으로 발걸음을 인도하셨어요. 좀 comfortable한 플레이스가 아니야. 바울한테 유럽은. 그쪽을 가본 일이 없었기 때문에. 하지만 하나님이 하실 일을 기대하면서 또 하나님 말씀에 오베이했어요. 순종하면서 도착한 곳이 바로 city name 빌립보라고 해요. 빌립보. 그리고 그곳에서 옷감 장사를 하는 dealer of the purple cloth. purple 색깔을 옛날에는 만들기가 굉장히 어려운 색깔이었대요. 이렇게 purple 옷을 만들기가. 그걸 장사를 하는 루디아라는 사람을 만나게 되었어요. 하나님께서는 그냥 하시는 일이 없으세요. 다 하나님의 놀라운 그런 하나님의 플랜이 있는 거예요. 우리는 그거를 인정하고 기대해야 돼요. 우리 친구들이 생각하는 방법과 하나님께서 생각하시는 방법이 정말 다를 때가 있어요. 그럴 때 우리는 컴플레이닝하고 와이닝하고 투정하는 것이 아니라 기다리고 그리고 인내하고 기다리는 믿음을 보이는 우리 친구들이 되기를 바래요. 처음 가는 길을 가보았을 때 내 추측으로 가는 것이 좋을까요? 내 생각대로? 아니면 수많은 인포메이션이 있는 내비게이션을 틀고 가는 것이 좋을까요? 자, 우리의 인생을, 우리의 라이프를 가이드 하시는 하나님께 정말 겸손함과 순종함으로 나아갈 때 우리는 정말 큰 축복으로 갈 수 있다는 것을 잊지 말길 바래요. 두 번째로
루디아의 마음을 하나님께서 열어주셨어요. 루디아가 온 지역 두아디라는 양모나 염색 산업, 그러니까 옷의 컬러를 만드는 그런 일을 하는 곳이 이렇게 많은 지역에 있었어요. 루디아는 빌립보에 와서도 이제 그 퍼플 컬러는 보통 로열 패밀리들이 많이 입고 비싸기 때문에 it was very expensive cloth. 그렇기 때문에 그런 silk에 plus the purple silk, it was very expensive, so she was selling it to the royal families. 그러면은 부자가 될까 안 될까? 그치, 돈을 많이 벌 수 있겠지. 그래서 이 루디아라는 여자는 돈을 많이 벌어서 성공하고 she was one of the successful lady. 그렇게 잘 살고 있었던 사람이야. 그런데 루디아가 더욱 완벽해진 사건은 빌립보 강가에서 바울을 만난 일이었어요. 그때 하나님께서 이미 루디아의 마음을 열어주셨고 루디아 자신과 가족 모두 맵타이스를 받게 되고 유럽 최초로 크리스천이 되게 하신 거예요. 우리 친구들, 우리도 말씀을 듣기에 앞서 우리가 오픈 하트이 되달라고 기도를 준비를 해야 돼요. 우리가 예배를 드립니다. 그렇기 때문에 예배 시작 전에 우리가 기도를 하는 거야. 마음을 열게 해주셔서 우리가 말씀을 잘 들을 수 있도록 해주세요라고. 눈과 귀와 마음을 닫고 듣는 말씀은 결코 우리 것이 될 수가 없어요. 오늘도 이 자리에 불러주신 하나님, 마음은 활짝 열어주셔서 우리가 정말 알 수 있게, 깨달을 수 있게 해주시고 전해주시고자 하시는 말씀을 우리가 모두 다 쏙쏙 들어올 수 있게 해주세요라고 고백하는 여러분들이 되길 소망해요. 마지막으로는 루디아는 바로 sacrifice, 헌신하면서 바울을 열심히 도왔어요. 루디아는 자신과 가족만 이 grace of God, 은혜를, 하나님께 은혜 받는 것을 그치지 않고 하나님께 사울이 받았던 그 일을 같이 하는데 많은 헬프를 줬어요. 많은 도움을 줬어요. 자기 집을 기꺼이 바울 보고 세인 펄에게 우리 집에서 쓰세요. 우리 집을 하나님을 일하시는 대로 쓰세요라고 드렸고 그 도움으로 바로 빌립보의 교회가 First Church가 만들어질 수가 있었어요. 자기가 가진 돈 그리고 time, 시간도 들여서 복음이 널리 전해질 수 있도록 헌신하였어요. 사업가 루디아는 정말 돈을 좋아할 수 있겠지, 그치? 비즈니스 퍼슨인데, 그렇지 않을까? 하지만 그거를 좋아하는 것만이 아니라 그거를 잘 어떻게 좋은 일에 쓸 수 있는지를 잘 아는 사람이었어요. 그렇게 해서 하나님이 어떻게 하면 기뻐하시는지를 잘 아는 사람이었던 거지요. 덕분에 바울은 루디아의 정말 도움을 많이 받아서 정말 그 하나님의 일에 열심을 더 할 수가 있었어요. 결국 루디아에게만 특별한 순간이 있었던 것이 아니라 정말 서로에게 굉장히 좋은 영향력 있고 놀라운 일이 생겨났던 것이에요. 우리 친구들, 우리의 헌신을 통해 우리가 VBS를 하고 여러 가지를 할 때 많은 어른들도 그렇고 우리 유스 언니 오빠들도 와서 도와줬기 때문에 이 모든 것을 할 수가 있고 또 교회가 만들어지는 거예요. 가만히 있어서가 아니라 누군가의 sacrifice가 있었기 때문에 우리가 이 모든 것을 할 수가 있는 거예요. 또 교회가 더 성장하고 더 많은 일들을 할 수가 있는 거지요. 그리고 정말 예수님을 모르는 그 영혼들을 구원할 수 있기도 하고요. 나는 할 수 없어요. 선생님 전 너무 어려요. 아무것도 못해요 라고 하는 친구가 있나요? 하나님께서는 우리에게 다 각자 주신 달란트가 다 따로 있다고 했죠. talent. Everybody has a different talent. 그거를 정말 적극적으로 하나님께 쓰기를 한번 기도해 보세요. 선생님 저는 찬양은 잘 못하지만 우리 어린 친구들을 잘 케어할 수 있어요. 선생님 도와드릴게요. 작은 거라도 선생님 저는 아무것도 잘 못하지만 대신에 쓰레기라도 아무데나 버리지 않을게요. 이렇게 하나님께서 어떻게 쓰시고 복을 주실지는
우리가 상상하지 못할 만큼 더 크게 하나님께서 정말 플랜하고 계신 것을 우리 친구들이 잘 믿고 정말 기도로서 성장하는 우리 친구들이 되기를 바라요. 기도하시겠습니다. 고맙고 감사하신 하나님, 오늘 말씀을 통하여서 하나님의 크신 계획을 우리가 조금 더 알 수 있게 해주심을 감사드립니다. 우리가 비록 지금은 작은 영혼이라고 말할 수 있지만 더욱더 커질 때마다 우리가 생각해 놓은 것처럼 정말 주님이 주신 달란트로 주님 앞에 잘 쓰는 우리 친구들을 될 수 있도록 인도해 주세요. 그리고 정말 작은 일이라도 하나님 앞에 정말 오베이하고 순종하는 우리 친구들 될 수 있도록 인도해 주셔서 정말 큰 복을 받아 누리는 우리 친구들 될 수 있도록 인도해 주세요. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 오늘도 문제 나갑니다. 자, 첫 번째 문제. 다음 중 하나님께서 바울을 소아시아에서 유럽으로 이끄시면서 만나게 하신 비즈니스 워먼의 이름은 누굴까요? 1번 디모데, 2번 실라, 3번 루디아, 4번 베드로. 두 번째 문제입니다. 다음 중 바울이 만난 여인 루디아에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? 1. 빌립보의 강가에서 바울을 만났어요. 2. 돈을 많이 벌어 매우 부자였어요. 3번 과일과 채소를 사고 파는 장사를 하는 사람이었어요. 4번 유럽 최초의 그리스도인이 되었어요. 세 번째 문제입니다. 다음 중 바울의 사역을 돕기 위해 헌신한 루디아의 업적에 대한 설명으로 옳은 것은 루디아가 바울의 일을 돕기 위해 한 것 중 맞는 것을 찾아주세요. 1번 모든 장사를 접고 선교를 같이 떠났어요. 미션 트립을 같이 떠났대. 2번 고난과 핍박을 받아 멀리 도망쳤어요. She ran away. 3번 안디옥 교회를 세울 수 있게 되었어요. 4번 선교를 위해 집을 기꺼이 제공하였어요. 우리 정답을 아는 친구들은 유튜브 코멘트에 달아주면 고맙겠습니다. 우리 친구들 정말 우리 친구들 건강하고요. 우리 이제부터는 더 건강한 모습으로 조금씩 교회로 발걸음을 향해서 예배를 같이 교회에서 또 볼 수 있었으면 좋겠다는 소망을 가집니다. 한 주간도 잘 지내세요. 이제 우리 주기도문으로 마칠 거예요. 우리 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.